అది రైస్ అంటే కంప్లీట్ క్లాస్ అంతా పట్లింగే యోగేశ్వరరావు గారు. యోగేశ్వరరావు గారు done this great job, lot of service to this university, and he was the first person who could complete PhD in agrometeorology. Agrometeorology was a great subject in himself. Towards agrometeorology, and he served almost in all the 3 regions of my state of Andhra Pradesh. After teaching us, he went to research. Even after definitions that he has given to family, he is recollected today. He has done a lot of work and he had good education from Pantanagar, IITs, Kanpur for PhD, and he has served in many years here, and he is the architect for agricultural engineering, college establishment, and he worked in various countries. And more than anything else, after serving this university for so many years, Dr. Shanshagiri, Dr. Chandrasekhar, Dr. Satyanarayana, Dr. Kanama, and in fact, we should appreciate them and then congratulate them. Even after leaving this college, they have such an appreciation, affiliation with this college, attachment to this college. In fact, that is greatness of our mother, alma mater, agricultural college, of our teachers. I think we should inculcate that spirit. Now I request Dr. Dharmarao, Rajshekar Rao, P. Samsarao, and Somsekhar, please come over. Please come over. And now they are going to felicitate the teacher and you know so many manuals and the agricultural engineering college he has established so many departments and Sir is a very good family and all kids are they are serving very well and he is a very happy person and he is really enjoying life. Let us pray for his health and thank you sir for receiving for felicitation. Thank you, sir. Now I request Chief Krishnamurthy garu, Ravi Kumar garu, Deva Babu, mana చెప్పాలి మనకి హ్యూమన్స్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఉండేది. ప్రభు గారు చెప్తున్నాడు హ్యూమన్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ నిజంగా మన రకరకాలే ఆథెరోస్క్లెరోసిస్ గుర్తుకొచ్చేది. వినాలా లేదా ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని అలాంటిది అలాంటి ప్రభు గారు ఇప్పుడు కూడా టీచింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు మోర్ దెన్ 50 years. ప్రభు గారు ఈవెన్ హెల్త్ గుడ్ అండ్ హీ హెస్ got very good contacts. Even today he attends as external examiner or as a good teacher and he has got the credit of teaching almost all the faculties in the university including home science. And he taught for many years in veterinary college and home science college here and he maintains very good body education and he has completed more than 50 years of teaching career. Thank you very much for accepting our request. Now I request Vijay Prasad invite over to the seat. హనుమంతరావు గారు అనగానే మనకి కాలేజీ బ్యూటీకి బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. హనుమంతరావు గారిని చూడగానే ఆ రోజుల్లో మనకి బొటానికల్ గార్డెన్స్ వస్తాయి. బొటానికల్ గార్డెన్స్ కి లైఫ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి డాక్టర్
Even the course, that particularly the botany, a field craft course, in those days, Department of Botany, from physiology, or plant breeding and genetics today. And we used to go for his regard, and we used to put very good and excellent, and really complete to get more appreciation from him as excellent. And he has served as associate dean of this college. Ready, sir. He also served as associate dean of the college, and he has very good. In fact, before joining our BSc Agriculture course, he has completed BSc Mathematics. It's a great brain, mathematics brain. And then Patna, MSS, all of them, and really, and he is a problem solver in the college at that time, and really we appreciate and really very much thankful to you, sir, for your energy to come over and your pain that you have taken to come over and take our presentation. Now I request Dr. A.S. Rao garu, Radhakrishna Murthy garu, Kalidas garu, Dr. Radhakrishna Murthy, Dr. Kalidas, Dr. Maheshwar Prasad, and Sudhir Ranjan, please come over. And we are all going to felicitate the great teacher. And his teachings run beyond agriculture faculty, who is none other than Dr. Nodaki Venkatramaya. Nodaki Venkatramaya garu, please come over. And Venkatramaya garu taught us agronomy course at that time. And after teaching agronomy courses over here, his great contribution to this university is that he has established NDR Veterinary College in Vijayawada. His efforts are very much noteworthy in development and establishment of the NDR Veterinary College in Vijayawada, and he has guided many MSc and PhD students, and very much known in all the faculties, and very practical man. As you all know, he was very practical when he took our agronomy practical classes. Thank you. And his family is very well settled, and all are settled in other countries, United States of America. He has got great grandchildren, and all settled in United States of America. And there is many, of course, yes. Sir, another Now, the agronomy professors are also participating in the agronomy. Dr. A.S. Rao, Dr. Radhakrishna Murthy, Dr. Maheshwar Prasad garu, OAR garu, then Radhakrishna Murthy garu, Kodini garu, and Gangadhar Bose. Wow, you got an opportunity to felicitate teacher of teachers, a teacher who got best teacher award, state level, university level, state level, country level, and who is working even today. Few days back, he received the great award, Lifetime Achievement Award from Raikunesham. He is none other than Professor Vasaraj Chandrasekhar Rao. Professor Chandrasekhar Rao, please come over and occupy the good chair up there. Please, sir. Chandrasekhar Rao garu 1946లో మన దగ్గరలో కురుమెళ్ళ దగ్గర గ్రామంలో జన్మించారు. వారు యూనివర్సిటీలో మీరందరూ తెలుసు, మన కథాలజీ కోర్సు ఎంత డెడికేటెడ్ గా చెప్పేవారు. ఆయన ఆ కోర్సు చెప్పిన తర్వాత he has gone and grown up in the university in so many positions, and he worked as principal Asrullah College, a new college at that time, and he worked as director of extension, got very good name and fame, and you know his teaching skills, and he has published many books, so many papers. Even today he is working in Raikunesham Foundation, and he is taking classes, organic agriculture, natural agriculture is teaching, and he got, as I said, that he has 3 different awards at different levels, and very recently I.V. Subbarao Memorial also presented him. He got awards, I think, going over 4 to 5 pages over the years of almost 30 years over.
such a facility like his teaching. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. Thank you, sir, for accepting. Now, Venkat Reddy garu, Rajshekar Reddy, Ramana, and Vishwanath, please come on, and Papa. No. Now they are going to visit Dr. Sitamaram garu. Dr. Sitamaram garu, I think that time he taught us in early years, and afterwards, in fact, he was the first head of the Department of Biochemistry. His department was created, and he has nurtured and established Biochemistry department in the university, and he is a very committed teacher with a very peculiar and authoritative voice, and he is very much disciplined. His discipline goes from college to home, and he has motivated his brother to go for agriculture, and his brother also retired as professor of agronomy in the university, and Sir is a very committed teacher, and he has done published so many books and papers, and he is very active, and he goes to US as often as we go to Kundu. Sorry, students, sir. Sir, ready? Sir. Thank you very much, sir, for coming over here all the way from Hyderabad and accepting our token of love and affection. Thank you, sir. Now I request Viresh Babu, Venkat Prasad, Udayam Babu, Venkat Naidu, and Kadi Charan. Please come over. Please come over. Please come over. You have to be very careful. You are going to felicitate such a person, and very tall, and he says, buy more, Piche more, and be careful. He is none other than Dr. A. Ravi Kumar garu. Please, I request Dr. Ravi Kumar garu, please come over to the dais. Dr. Ravi Kumar garu. Dr. Ravi Kumar garu is teaching even today for general engineering and polytechnic, and even he is a good teacher, and he has been teaching in very environment. And Ravi Kumar has published many books, and is popularly known as a beautiful book teacher. And of course, his Shishya dominated him, who is Dr. K.S. Rao. He is a state scientist and international scientist, and your batch should follow him like he has done. Great service to the public. And Dr. Ravi Kumar has done a great job, and he got missions well studied, and he is really enjoying it today. And he has done a great job. He worked here in the college for long years. Sorry, student. Thank you very much, sir, for accepting it. For accepting the token of love and affection from P75 batch. And this is a great occasion for all of us to witness. Now I request Dr. Ravindra Babu, Ganga Raghunath Babu, G. Nageshwara garu, I. Siva Prasad garu, and Jagadish garu. Please come over, and Guntur Rowdies. you are to come over.
Arjun Rao Garu is a very tall and pretty well very legendary. He used to teach etymology very authoritatively, and we all loved his teaching. And he has taught so much here, and he established PhD program in the etymology department here. He guided many PhD students, MSc students, and in fact, he is the person who got awarded international award for his great work, one of a kind work in integrated pest management. And he has got many awards, state award for Neptune teaching, Excellent. University award, Good boys. Neptune teacher award, and Amo. toward the end of his service, he would act as, he was appointed as Associate Dean of College of Food Science and Technology. He has done great job there by the establishment of Food Science and Technology College. And more than anything else, he went to Dr. Rama Naidu Institute for Rural Development, and there he taught for almost 15 years. 15 years he taught at them. In addition to 38 years teaching here, 15 years there, and he also served in all the 3 regions of the complete state of Andhra Pradesh. Next, Ratnacharya Garu, K. Ramesh, JVGS Prasad, and Jagdish. They are going to present a very practical man, practical agronomist, Dr. Y. Hanumantrao Garu, and he is cultivating. He has made his service as farm because he got very good long service in agricultural college from Babatla, and he is a very good teacher and well served and worked in extension faculty as coordinator of KBK, coordinator of that center, and KBKs, and he got very good name and fame. And the good thing all of us should know is that he is the person very gentle, very calm, and he is the thing among all of us. He got one unique act. He was blessed with 4 daughters, 4 gorgeous daughters, and he has celebrated marriages to all of them very coolly, very calmly, and people used to feel very bad to have only one daughter. I don't know whether how much Gauri was given, whatever it is, but he has coolly and calmly celebrated 4 daughters' marriage, and he is very much satisfied person today. He used to know plants and he is cultivating vegetables and his terrace, and he is also practical farmer. Now and then he thinks that he can create some think out of the box, and he has got some hands in cultivating crops as well because of his innovative nature. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and receiving our token of love. Now, Vesu Nageswara Garu, Varma Garu. Yeah, please. Yeah, please join 2 more persons. Well said. Very, very calm, but to the mark person, Dr. Anya Subbarao. Dr. Anya Subbarao, please come over and occupy the lovely and honorable seat up there. Anya Subbarao, very quiet and calm, and of course, I think Purnam might be knowing how difficult it is to get married to a classmate. And Anya Subbarao married Ramadev Garu, who is also a scientist here, Please come over, join madam. Please come over. Madam is known for cashew pest management in the university, in the state, in the country as well. Anya Subbarao Garu is a very, very gentle and very well posed, and he used to teach us very well and etymology, and he used to help us in
insect collection and preservation, and he has worked in the university for a long period, and he was one of those earlier teachers in establishment of agricultural college at Naira. Madam, ready? He has done part of service in establishing agricultural college in Naira. Ready, sir. He has guided Sir, ikkada and even today he maintains the same posture, same discipline, and we should thank Madam Ramadev garu and for maintaining the same. I think today after visiting the college, both of them might be having very good memories. Thank you very much, sir and madam, for accepting the invitation from all of us and receiving love and affection from all of us. May God bless you. Entire college was waiting for the arrival of 75 batch, not with any other interest, to see those 11 girls. And here are those gorgeous girls here to felicitate the first lady principal of this great college. That is none other than Prasoon Rani over here. I am very happy and proud to say that she was my student. Please come over. First girl, woman took over the charge as associate. I think all of us should feel proud, and here are 11 girls, and she is a very committed, very disciplined teacher, and she got very good name and fame, and how much difficulty and pressure that we felt when Sachinanda was our warden, and she is giving such a pressure to girls during her tenure as warden, and she is a very committed teacher, and she is a given responsibility, and she is doing well in college this year. Okay, now I am requesting the organizer and the very active and very smart boy, Dharma Rao, to take over. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity. Here, we want to, from 75-79 back, we want to thank Madam Dr. Prasoon Rani garu. ఏ విషయం అడిగినా ఏమడిగినా కూడాను చాలా శ్రద్ధతో మా అందరికీ సహకారం చేసి ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి మేడం యాక్చువల్లీ చేసినంత కోఆపరేషన్ బహుశా మీరు ఇంతవరకు ఎక్కడా చూడలేదు. మా అందరి తరఫున మీకు ధన్యవాదాలమ్మా. అయితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని గొప్ప విషయం మన కాలేజీలో మన విద్యార్థుల గురించి ఒక మంచి పుస్తకం తీసుకొచ్చిన వ్యక్తున్నాడు. అది ఒక నేల అనేక అవకాశాలు కదా, అనేక ఆకాశాలను తీసుకొచ్చారు. అందులో ప్రతి పేజీ ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ సంగతులన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. బ్యాచ్ విశేషాలు, మీ బ్యాచ్ విశేషాలు కూడా నేను ఆ బుక్లో చూసి చదువుతున్నాను. చాలా ఆనందం వేసింది. అలాంటి గొప్ప బుక్ తీసుకురావడమే కాకుండా ఇంకా అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ బాపట్ల గురించి 3 పుస్తకాలు తీసుకొచ్చాను. వెలుతురు తోవలు, వెలుగు పూలు, ఇంకొక బుక్ దాని పేరు వెలుగు దివ్యలు, వెలుగు పూలు, వెలుతురు తోవలు.
ఈ 3 పుస్తకాలు ఏంటంటే ప్రతి పుస్తకంలో కూడా 60 నుంచి 70 మంది బాగా రాణించిన వ్యక్తుల గురించి ఆ బుక్లో వారి జీవిత విశేషాల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. అగ్రికల్చర్ కాలేజీలో చదివి అంటే బాపట్ల అగ్రికల్చర్ కాలేజీలో చదువుకొని బాగా రాణించిన వారి అలా సిరీస్ ఆఫ్ బుక్స్ తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పటికి ఆ సిరీస్లో మొదటి పుస్తకం కాకుండా మొదటి పుస్తకంలో అన్ని 50 బ్యాచ్లు పైన ఈ 3 పుస్తకాలు ఇంకా కూడా రన్నింగ్లో ఉన్నాయి. వెరీ రీసెంట్గా కూడా ఒక పుస్తకం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది రైతుకు వెన్ను దన్ను కళం అండ్ దృశ్యం అనే బుక్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఏఐఆర్ రేడియోలో దూరదర్శన్లో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ ఆల్ షుడ్ ప్రౌడ్ మీ బ్యాచ్ నుంచి మంచి దూరదర్శన్లో బాగా మంచి నేను తెచ్చుకున్న వెంకట్రావు గారి గురించి అందులో తెలుసుకున్నాను. ఈరోజు దూరదర్శన్లో అగ్రికల్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ని మంచిగా ఫస్ట్ ఒక సెట్ చేశారు ఒకరు వెంకట్రావు. అదేవిధంగా రేడియోలో మనం ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి రేడియోలో కూడా రేడియో అనగానే మాకు గుర్తొచ్చేది ఇక్కడ గురువు గారులందరూ కూడా వై హనుమంతరావు గారు ఈ రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ ఎంత మంచిగా చేశారు. అలాంటివన్నింటినీ కూడా సంకలనం చేసి 1911 నుంచి ఇప్పటి వరకు అగ్రి జర్నలిజంలో ఎలా డెవలప్ అయింది, మన అగ్రికల్చర్ జర్నలిజం మన సైంటిస్ట్ ఎలా రేడియో ముందుకి అదే కలం దృశ్యం రూపంలో ముందుకు వచ్చి రైతులకు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అనే విషయాన్ని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి, మన కాలేజీ ప్రతిష్టని ఇచ్చిన వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు. వలేటి గోపిచంద్ గారు. ఈ బిలాంగ్స్ టు 1980 బ్యాచ్. ప్లీజ్ కమ్ ఓవర్. వలేటి గోపిచంద్ గారు ప్లీజ్ కమ్ ఓవర్. అండ్ గోపిచంద్ బిలాంగ్స్ టు 1980 బ్యాచ్. అన్ని బ్యాచెస్లో కంటే ఇప్పటి వరకు ఎక్కువ మీట్స్ ఎక్కువ కలుస్తూ ఉన్న బ్యాచ్ 1980. ఐ థింక్ మన అందరం కూడా 75 అవ్వచ్చు, 76 కావచ్చు, 70 అందరం కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని, ఎందుకంటే అలా పిలవగానే 20-30 మంది ఒకసారికి వస్తారు. అది వాళ్ళ యూనిటీ. ప్లీజ్ గోపి ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ us this batch for all the good things that you have done. You love agricultural college much more than almost equal to your mother. We know pretty well it is a small token of love and affection. And these books are going all over the country. It got very good appreciation from Vice President of India, Deepan, Vice President of India, Venkaiah Naidu garu. Not almost all the people in the media and in the agriculture field, in our fraternity, particularly students of Agricultural College Bapatla, from first batch to till today. Join and date, that degree completed date. ఇట్లా పెట్టుకొని 20 సంవత్సరాలకి 30 సంవత్సరాలకి 40 సంవత్సరాలకి 50 సంవత్సరాలు కలవకుంటే నేను అనుకోవటం తెలుగు నాటకాలు భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఐఐటీస్ ఇంతవరకు ఎవరు ఇట్లా చేస్తున్నట్టు కనపడదు. బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాల ఒక కొత్త ఒరవడికి శ్రీకారం చుట్టిందని గట్టిగా చెప్పొచ్చు. నాకున్న అనుభవంలో బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాల ఒక నెలగా అనేక ఆకాశాలు ఎదిగింది. ఈ అనేక ఆకాశాలు అనేక మందికి విభిన్న రంగాల్లో వెలుగులతో చూపించాయి, వెలుగు పూలు పూయించాయి, వెలుగు దివ్యలు విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక వ్యవసాయ రంగమే కాదు, వాళ్ళు ఏ రంగంలో అడుగు పెట్టినా కూడా ఆ రంగంలో తనదైన శైలిలో వాళ్ళ ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ వేరెవర్ యు గో బాపట్ల నెట్వర్క్ ఫాలోస్ అన్నట్లు విశ్వమంతా కూడా బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాల సృష్టించిన మానవ వనరులు సృష్టిస్తున్న ఆ వెలుగులు అది ఎవరికి అందం. బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాల 75 సంవత్సరాల ప్లాటినం జూబ్లీ నేపథ్యంలో ఈ సముద్రంలో ఒక నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టడానికి ప్రయత్నించి ఆ నీటి బొట్టును ఒడిసిపెట్టే ప్రయత్నంలో ఒక 3 పుస్తకాలు, ఒకటైనా బాపట్ల వ్యవసాయ కళాశాల 70 బ్యాచ్ల చరిత్రని ఒక నెల అనేక ఆకాశాలుగా ఒక 100-150 మందిని విభిన్న రంగాల్లో అప్పటి వరకు నాకు తోచిన వాళ్ళని, అదేదో భగవద్గీత కాదు, బైబిల్ కాదు, పురాణం కాదు, ఆ టయానికి నాకు అందివచ్చిన సమాచారం ఇచ్చిన ఇంకా కొంతమంది ఇవ్వలేదు
అంతవరకు ఒక 150 మంది లేక 200 మంది విభిన్న రంగాల్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రభావాన్ని చూపుతున్న వాళ్ళని తీసుకురావడం జరిగింది. అంతకంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు, వాటిని ఇప్పుడున్న బాపట్ల ఆలమనీ ట్రస్ట్ కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నా. ఇక 1975 బ్యాచ్ విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం దగ్గర సంబంధం ఉంది. 1975 బ్యాచ్ వాసరాజు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు, మేము ఒకే స్కూల్ ఆలమనీ, ఇంటర్మీడియట్ ఒకే కాలేజీ ఆలమనీ. వాసరాజు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు మా ఊరు హై స్కూల్లో చదువుకున్నారు, మాది ప్రకాశం జిల్లా గన్నవరం. ఆ తర్వాత సుధీర్ రంజన్ గారు పీపీఎల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను ఆకాశవాణిలో ఉండేవాడిని. వాళ్ళకి ఎవరన్నా ఆడుకునేటప్పుడు ఒక హ్యాండ్ చెప్తే నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యేవాడిని. అట్లా సుధీర్ రంజన్ గారితో సంబంధం ఉంది. ఇక కేఎస్ రావు గారు, నేను దాదాపు 1 సంవత్సరం కర్నూలులో చేశాను. మిగతా సంవత్సరాలు కూడా ఆకాశవాణి 2023 రిటైర్ అయినాక అక్కడ ఉండటం వల్ల ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో పనిచేసిన వ్యవసాయ అధికారులు కానీ, వ్యవసాయ శ్రీజల ప్రొఫెసర్స్ కానీ రికార్డింగ్ రీత్యా, వృత్తి రీత్యా, ప్రభుత్వ రీత్యా సంబంధాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల మనకి సామెత ఉంది, రైతులు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, కేఎస్ రావు గారు కన్యాలు చేస్తే కలమని. కేఎస్ రావు దగ్గర నుంచి కొసరాజు చంద్రశేఖరరావు దాకా, అంటే హెడ్ ఆఫీస్లో ఆచార్య అంజీరంగ వ్యవసాయ విద్యాలయం, రాజేంద్ర నగర్ వ్యవసాయ కళాశాల, తెలంగాణ ప్రాంతంలో పనిచేస్తే అందరూ కూడా వృత్తి రీత్యా పరిచయం. ఈ పరిచయాల వల్ల వ్యవసాయం మీద నమ్మకాలు, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో నా తొలి గురువు బొగ్గూరు వెంకటరావు గారు. ఇదే 1975 బ్యాచ్ విద్యార్థి, మా మండలం. పైగా మాకంటే ముందు చీరాల వీరనరసింహ విద్యార్థి. అందువల్ల ఏంటంటే తెలియకుండానే 75 బ్యాచ్తో తెలియని ఒక ఎటర్నల్ రిలేషన్ ఉన్నాయి. ఏదేమైనా ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచి నన్ను సత్కరించినందుకు 75 బ్యాచ్ మొత్తానికి నా హృదయపూర్వక, ముఖ్యంగా నన్ను దాదాపు వచ్చిన దాకా వేటాడిన ధర్మారావు గారికి కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు గురువు గారి సన్మానానికి ముందర మనము క్వాలిటీ గోపిచంద్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆయన ఏదో ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. దెన్ మన వీరాఘయ్య గారిని, ఎందుకంటే మన గురువు గారుల అందరి గురించి ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ఎస్ ప్రొఫెసర్ వీరాఘయ్య గారు ఆయన అందరి గురించి త్వరగా తెలుసు కాబట్టి ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. పెద్ద మనసు చేసుకుని పాపం నిన్న ఈరోజు మన గురించి, మన అందరి గురించి గురువుగారి కార్యక్రమాలని, సన్మాన కార్యక్రమం బాగా చేశారు. దీనికి P75-79 బ్యాచ్ నుంచి వీరాఘయ్య గారిని సన్మానించుకోవాలని మా మనసులోని కోరిక. Thank you all. Thank you all. Thank you very much. అనుభవాల గురించి మనతో పంచుకోవడం కోసం చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఈ వయసులో ఆయన వ్యవసాయం చేస్తూ మనకి ఇంకా మన విద్యార్థులుగా టీచ్ చేస్తూ తన అనుభవాలు చెప్పాలి అని చెప్పి అనుకోవడం చాలా ముదావకం. యోగేశ్వరరావు గారిని మాట్లాడవలసింది కోరుకుంటున్నాను. మాత్రం గురువుని సంబంధించుకున్నది ఆర్గనైజేషన్ చెప్పవలసింది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది అడ్వైజ్ అనుకోండి, పిల్లలు అనుకోండి, కట్టి మామూలుగా మీ అందరికీ తెలుసు ఫార్ములాలో వెళ్ళమని చెప్పాడు. The farmer is born in debt, living in debt, dying in debt. The agriculture is the wagon of weather. Even again that continues to be. But as a agricultural university, whatever it is, it
We all belong, or we are the sons of the farmers. ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు? 70 years ముందు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు? Don't you agree that all the farmers, our farmer community as it is, ఆడ మీద నిలబడతారు. ఒకరు మనం చేసి మాట్లాడాలి. And to what extent we are responsible for that? Because you are graduates in agriculture. You have to support, you have to lead, you have to educate. ఎంతవరకు జరిగింది? మిమ్మల్ని ప్రశ్నించుకుని ఆన్సర్స్ అడిగారు. ప్రతి దానికి when there is a problem or issue, definitely by its side there is an answer, there is a solution. But what about this? Are we able to foresee some solution for farming community? Because we are farmers' sons and our education is farming. Our education ఏంటి? మన కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? మన స్టేట్ ఏంటి? మనది ఏంటి? ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని మీరు వేసుకోమని నేను ఈ పేరు ఉపయోగించుకొని నాలో ఉన్న బాధలను వేరొకటి ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఉపయోగించుకున్నాను. అంటే చేయడం కానీ ఒక ఇప్పుడు ప్రతి వాడు చెప్తున్నారు రైతే రాదు అది ఇది సంథింగ్. Is there any improvement over the last 70 years? How many people of you are doing the actual cultivation? Admit. నువ్వు చేస్తున్నాడని చేయట్లా. It's a fact. And the landowners are not doing cultivation. The tenants are doing it. వాళ్ళ tenants are బాగుపడుతున్నారా? With my experience I tell you, for the last 18 years I am cultivating on the leased land of 25 acres. For the last 18 years, నా లక్ష్యం ఏంటి? మీరు ఏమన్నా ఫార్మర్ కంట్రీస్కి హెల్ప్ చేయగలనా? ఇట్ విల్ 5% 10%. దట్ ఈస్ మై గోల్. అది కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఐఎమ్ డ్రివెన్ టు దట్ పాయింట్. ఐఎమ్ ఫోర్స్డ్ టు గో. ఎవరు సొల్యూషన్ దొరుకుతారు? I have been trained for the last 80 years. But one solution is I am satisfied. I am satisfied as a father, as a scientist. Very good ధారణ. అంటే వీళ్ళు కొంత శిక్షణ అనుకోవచ్చు, కొంత వ్యక్తి అవ్వచ్చు, కొంత వ్యక్తి కావచ్చు. But fact remains the same. What is the fact? Is it not our responsibility at least to some extent to find a solution for the farmer community? Did you find a solution? I am not speaking about those people only. At large, university, vice chancellor, everybody. ఈ కాలేజీ ఎప్పటి నుంచో పెట్టుకోవాలి. కంప్లీట్ మారిపోయింది. నేను వాపసు రావడానికి వస్తుంటే ఆ రోడ్లో చూస్తే నేను నమ్మకం చూడలేదు. ఫస్ట్ టైం వచ్చాను. మరి ఏంటి మనం ఎక్సెప్ట్ చేసింది? మన కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి? నువ్వు చదువుకున్నావు, బిఎస్సీ డిగ్రీ తీసుకున్నావు, ఏదో ఉద్యోగం చేసావు, ఇక్కడ ఏదో సరే డిఫరెంట్ రంగాలు చేసావు, నీ పిల్లలు సుఖపడ్డారు, నీ మనవాళ్ళు అయిపోయారు. ఇవాళ ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆ ప్రొఫెషనల్ నువ్వు న్యాయం చేసావా? ఎందుకు చేయగలవా? ఈ ప్రశ్న సమాధానం ఉందా? ఇంకోటి 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. ఒకటి ఏంటంటే నేను ఎన్ని బాధలు పడ్డానో నాకు తెలుసు. ఎక్కువ ముందుగా చదువుకున్న ఎస్ఎస్సీ
45 acres and all that. But now, please excuse me, my brothers are taken at the police. My father did 45 acres of land, wetland, started that. 30 people of the mills and wetland. ఎవరు ఆలోచించడం లేదా? అది అవసరం లేదా? మనం టైమ్స్లో ఆలోచిస్తున్నారా? సొల్యూషన్ ఉన్నాయా? లేకపోతే 7 years కంపెనీ వల్ల బీహార్ నుంచి 74 lakh members are coming to the different states. Bihar, first state development is Nagaland, Chhattisgarh, Arunachal. 24 lakhs. At one stage they did not further work. Chapras udyogalaga chapras udyogalaga announce cheste Bihar government and police untundi. That's the people applied. That includes about 7 members age list. ఈ రావడం అనుకుంటున్నారు యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ మనం ఆ టైంలో ఆలోచన అవసరం లేదా? నేను ఊళ్ళో నుంచి వచ్చానమ్మా, నా కొడుకు లేదమ్మా, నా కొడుకు ఇప్పుడు ఎంఎస్సీ అయ్యారు, ఏపీ పౌరులు కమిషనర్గా ఉంటాడు. సో అయిపోయి నక్సల్ ప్రాపర్టీ ఎండలేదు ఉంటుంటే ఫస్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత అయితే 2008లో వెళ్ళారు మా విలేజ్కి. 2008 రిటైర్ అయిన తర్వాత అది నుంచి కోర్టు పై పవర్ now he is commissioner AP Pond in the appointment Chandrababu Naidu chair. That's a very issue. I used to go to the sun. 40% for agriculture development is development. Agriculture is development but economic right building ఇక్కడ చెప్పరాసి పనిచేసే వాడికి చెప్పలేదు ఎవరో పెట్టేస్తున్నారు. ఈ కనపడేది పాప అది చేసుకునేదా? మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదా? మనం అదే సంగతి కదా. ఎవరు ఆలోచిస్తారు చెప్పండి? మీరు ఎక్కడైనా డెకరేట్ చేస్తున్నారా? ఇక్కడ కూర్చోని చేస్తున్నారా? నో వెరీ వెల్, ఇట్స్ ఎ లాస్. ఫస్ట్ ఆలోచించి పెట్టి ఏమాత్రం కరెక్ట్ చేయాలంటే నేను రియలైజ్ చేసింది ఏంటంటే రాము నానా కష్టాలు పడి ఎరువు వేసి ప్లాంటింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఖరాబ్ ప్యాడీ క్రాప్ కమ్స్ టు హార్వెస్ట్. అప్పుడు I think 10 years, 10 years back, it is labor oriented. Rice cultivation is labor oriented. That is everybody knows. Up to 3,000 rupees to cut the crop, harvest the human levels. That is 3,000. And then government structure put that to operate. That వస్తువులంతా మడతి 30 టన్నులకి అన్నం తీసుకెళ్ళి కుక్క నోర్చడానికి అప్పుడు 5,000 రూపీస్, 6 టుగెదర్ 11,000 రూపీస్. ఇప్పుడు ఫార్మర్ యాక్టివ్ ఒక ఎత్తు ఉంటే ఎరువేసి నీళ్ళకి వేసి చేసి వస్తారంటే ఆ కింద ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి 11,000 రూపీస్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకుంటారు. పరాయిగా ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్.
let me answer this question first. To give preference first. And then he said, 2013, I purchased a combined harvester at the cost of 25 lakhs of purchase. And I continued చేసి నాకు 2000 వాడు మీకు ఏమైనా చేస్తాను. ఫార్మర్ కదా 10,000 రూపీస్ నేను ఆలోచన ఎవరు వచ్చిన నేను బయటకి తీసుకోవడం తర్వాత వేరే జరిగింది. లాస్ట్ 3 years నుంచి నెత్తి మీద రిప్లైలు కూడా కంపెనీ అలవాటు మా విలేజ్లో 30 ఉన్నాయి. సమ్ పీపుల్స్ 40. నేను కుగ్రామంలో ఉన్నాయి 40 చుట్టూ 80 మెంబర్స్ ఎంప్లాయ్. ఇప్పుడు 3,000 రూపీస్ 3,500 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. పోటీలు పడి కింద ఇచ్చేస్తారు. ఏం చేసేది దాని అవసరం ఆ కంపెనీ అవసరం పోటీలు పడి ఎక్కువ వస్తాయి. 3,500 కింద చేస్తాడు. ఎక్కడ ఎంత రెవల్యూషన్ ఉందా లేదా? అసలు బేసిక్ అవుతాం. ఇంకోటంటే నవంబర్ డిసెంబర్ ఆర్ ది వర్స్ట్ మంత్స్ ఫర్ పోస్టల్ ఆధార్. పోస్టల్ ఆధార్ టైం ఇట్ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. ఆల్సో tons of Paris, Telangana, the first state in the country under. They ended up in 5,64,000. ఈ బెనిఫిట్ రైతు బాటల నిన్న మనోహర్ సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. నువ్వు 197 ఫోన్ చేసి బస్తాలు ఇస్తాను, 2 రూపాయలు ఇస్తాను. I met personally on 26th of personal people. We concerned thousands of bags are going daily. I will do our vehicle దొరుకుతుంది, బస్తాలు ఖాళీ బస్తాలు దొరుకుతాయి. ఆ థౌజండ్స్ చేస్తున్నారు. నేను అమ్ముకోలేకపోతున్నాను. ఆ డబ్బు వచ్చేది యాక్చువల్లీ ఎంఆర్పి ప్రకారం. అది కొంత మోసం. ఎంఆర్పి ప్రకారం ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ బ్యాగ్ పర్చేజ్ 1750. బట్ ఇది వచ్చేదంతా 1,450, 1,400 రూపాయలు. ఈ 300 రూపాయలు ఎవరు పోతుంది? నాకు లారీ దొరకట్లేదు. ఎట్లా రైతు బాగుపడింది? నా ఏ మినిస్టర్ అయినా, ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా రైతుల్ని బంతాట ఆడుకుంటున్నారు. అపోజిషన్ ఆ గవర్నమెంట్ కూడా ఎవరైనా సరే ఎక్సర్సైజ్ తీసేది చిన్నట్టు బంతాట ఆడుకుంటున్నారు. దీని సొల్యూషన్ లేదా నేను ఒకటి మీ ద్వారా కానీ సొల్యూషన్ ఉంది. మనసులో చేయించున్నారు. అంటే గవర్నమెంట్ ఓటు బ్యాంక్ కావాలని చెప్పాడు. మూడు పార్టీలకు ఇద్దరు దగ్గర వచ్చింది గ్యాస్
ఆడ 2,000 ఇది 2,000 మూడో 2,000 వెయిట్ చేస్తున్నారు. అందుకని దేవుడికి ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. కోట్లు సంపాదించుకుంటే రాయలేదు కంటిన్యూ చేస్తారని చూపించేస్తారా? చక్రవర్తి తిరుగుతారు, ఆర్బిట్ ఉంటుంది, ఆర్బిట్ ఉంటుంది, సురేష్ మీరు ఆధారంలో ఉంటే మెసేజ్ క్యారీ చేయండి. రైతులను కాపాడాలి, అందుకని మీరు తెలుస్తాయి. డాక్టర్ యోగేశ్వరరావు గారు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలండి. మనం చదివే చదువేంటి, మనం చేస్తున్న పని ఏంటి అనేది మనల్ని మనం ఇంకొకసారి అంతరావలోకనంలోకి నెట్టేశారు. మనం ఫార్మర్కి ఏం మేలు చేయగలం. ఇప్పుడు యోగేశ్వరరావు గారు ఈ వయసులో ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఏం చేయాలని తపన. ఎందుకంటే మనందరి మీద కూడా ఎంతో పెద్ద బాధ్యత. ఇంకా మనం రైతుల ఆత్మహత్యలు ఇవన్నీ ప్రతిరోజు పేపర్లో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇంకా ఈ వెదర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద వేసైపోయి ఈ అన్సర్టనిటీస్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. సో మనందరం కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇది తప్పకుండా. కాకపోతే మరి ఎవరి జీవితంలో వాళ్ళు చాలా బిజీ అయిపోయి, ఎవరి అవకాశాన్స్లో వాళ్ళు ఉండిపోయి మన కమ్యూనిటీకి మనం ఏం చేయలేకపోయామే అనేది ఇంకొకసారి గుర్తు చేశారు. సరే మేము తప్పకుండా ఏదైనా ఒక ఇనిషియేటివ్ అయితే తీసుకోవాలని చెప్పాము. అవి ప్రయత్నిస్తాం, ఎంతవరకు సక్సీడ్ అవుతామో చెప్పలేం కానీ. సో మన దగ్గర నుంచి ఎవరైనా ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన దానికి మనం ఏమైనా ఆన్సర్ మన దగ్గర ఉందా, లేకపోతే మనం ప్రయత్నించడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉందేమో ఒకసారి అందరం ఆలోచిస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా మిగిలిన ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఏమైనా పంచుకోవాలనుకుంటే మినిస్టర్ లెవెల్లో ట్రై చేసిన నో సీట్. సో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి పోయి నేను బిఎస్సి ఎంఎస్సీ చేసి అప్లై చేశాను ఉద్యోగాలు. అగ్రికల్చర్ కాలేజీ, మెడికల్ కాలేజ్. మెడికల్ కాలేజీలో వచ్చిన ఉద్యోగం ఇక్కడ వచ్చింది. మెడికల్ కాలేజీలో బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఇక్కడ సాయిల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో డిఫరెన్స్ వాజ్ 10-15 రూపీస్ దానికి 50 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఎడ్. బట్ ఐ ప్రిఫర్డ్ దిస్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్. చదవాలనుకున్న అగ్రికల్చర్ కాలేజీ, ఉద్యోగం అగ్రికల్చర్ కాలేజీ 67 నుంచి 82 వరకు ఇక్కడ వర్క్ చేశాను. ఈ కాలేజీలో చదువు చెప్పడం నేర్చుకున్నాను నేను, కరెక్ట్గా చెప్పాలి. బాపట్ల అగ్రికల్చర్ కాలేజీలో ఉద్యోగం చేసిన ఏ వ్యక్తి అయినా వాడు హైదరాబాద్ కానీ తిరుపతి కానీ ఎక్కడైనా దేవుడి వెంటే. సో ఇక్కడికి నేను తిరుపతి వెళ్ళాను. తిరుపతిలో ఒక 23 ఇయర్స్ నేను బయోకెమిస్ట్రీలో షిఫ్ట్ అయిపోయాను. దెన్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ బయోకెమిస్ట్రీ ఫర్ అగ్రికల్చర్, వెటర్నరీ, హోమ్ సైన్స్, ఫిషరీస్, ఎవ్రీబడి. ఆ విధంగా ఒక 55 ఇయర్స్ నేను టీచింగ్లోనే ఉన్నాను. ఒక 6,000 మంది 7,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు చదువుకున్నవాళ్ళు. ఈరోజు ఎక్కడికి పోయినా నా విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈరోజు నేను ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చానంటే 75 బ్యాచ్ 50 ఏళ్ళ తర్వాత కలుస్తున్నారు. వీళ్ళని కలవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మా ఫ్యామిలీ పిల్లలు అందరూ వద్దన్నారు, ఏమంతా వద్దన్నారు, కానీ వచ్చాను. చాలా సంతోషం. మీ ముఖాలు చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరందరూ ఉద్యోగంలోకి రావాలి. ఇంకా టైం ఉంది, చదువుకోండి, బాగా వృద్ధిలోకి రండి. మీ దగ్గర వస్తా చదువుకోవడానికి.
స్టూడెంట్స్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఎలా ఉన్నారని ఆల్బమ్ పెట్టారు. సో అబౌట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే నాకు ఎవరో గుర్తు రాలేదు ఎక్సెప్ట్ ఎవరిని కూడా నేను గుర్తుపట్టలేదు. ఎందుకంటే గ్యాప్ ఇయర్స్లో ఎన్నో చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి. అందుకని నేను ఎక్కువగా గుర్తుపట్టలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒరిజినల్గా నేను కూడా అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్ 4 years చదివాను. 59 బ్యాచ్ 59లో చేరి 62లో కంప్లీట్ చేయాలి సార్ యాక్చువల్గా. కానీ 59 తర్వాత నాకు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ వస్తే డిస్కంటిన్యూ చేసి అడిగారు. సో అలహాబాద్ డిగ్రీ చేశాను. తర్వాత పిహెచ్డి ట్రైనింగ్ కేటగిరీలో చేశాను. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్గా 1968లో చేరాను. సో ఇన్స్ట్రక్టర్ కెరియర్ నుంచి ప్రొఫెసర్ దాకా గ్రో అయ్యాను. తర్వాత అసోసియేట్ డీన్గా కాలేజీ 7 years చేశాను. మ్యాక్సిమం పీరియడ్ అసోసియేట్ డీన్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్. సో మా కాలేజీ 83లో స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్. కానీ డిపార్ట్మెంట్ కిందే ఉన్నాను 10 ఏళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ 93-94 వరకు it was under department only, under the control of special officer. So there was no recognition for us at that. Not all of them. Only we used to teach the students, but as a faculty it was not recognized. It was under agriculture faculty for a long period. Then we have shifted to the new campus in 94. I retired in 94 to 2001. I was associate dean. 91 retired. So the entire service was only in teaching. So my department generally we get to the front. ఎందుకంటే it is a minor department. Very minimum courses are used to be there. So silent water engineering లో ఒక కోర్సు ఉన్నాయి, ఫార్మేషన్ లో ఒక కోర్సు ఉన్నాయి. సెకండ్ ఇయర్లో silent water engineering లో ఫార్మేషన్ వచ్చి థర్డ్ ఇయర్లో ఉంది. సో మామూలుగా మీరు ఎక్కువగా ఏమో గుర్తు చేసుకునేది ఏంటంటే ఫార్మేషన్ కోర్సు ట్రాక్టర్ ట్రైనింగ్. ఎవరైనా చెప్పండి ట్రాక్టర్ ట్రైనింగ్ మాత్రంతో ప్రైవేట్ సో మా సబ్జెక్ట్స్ కంటే అది దాటుకుంటే మేము సో మేము ఎలాగో మేము గుర్తుపెట్టుకోలేము. యాజ్ ఏ టీచర్ మీరంతా తప్పకుండా అది ప్రెజర్ ఫర్ ఏ టీచర్. సో ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్ కనపడిస్తారు మనకి మీ స్టూడెంట్ ఆనందం వస్తుంది. బట్ మనకి అనుభూతి కోసం ఎవరికి రాదని విషయం టీచర్. సో వేరే చాలా పొందాడు తిరిగి స్పాన్సర్ మర్చిపోయింది. నేను కూడా చాలా నాకు అంటే తెలియకపోతే చెప్పండి. నేను రీసెర్చ్ ఎక్సెప్ట్ 2 years. So research చేయలేదు. I love teaching from the beginning. ఆ ఎఫెక్షన్ టీచింగ్ రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా నేను ఇతరులు వెళ్ళి 11 years ఆఫ్టర్ రిటైర్ నేను రిటైర్ అయ్యి 25 years 2001 I retired. So after I came back, my wife's health was not good. So I stopped doing both of that. So later I came here and again I was asked by the college staff to create classes for the MTech and PhD students. Again I have accepted 2011. So I taught that for 6 years again. So I'm trying to represent the so Tibet invite చేసి the opportunity create చేసి. Thank you very much for sending my students. Another happy thing is and all my friends who work with me with the parents. We have long association with this school. So I am very happy to see all this. Thank you all. థ్యాంక్ యూ సార్. చంద్రశేఖరరావు గారు మాట. అందరికీ నమస్కారం. నేను కూడా ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్.
సార్ కొంచెం దగ్గర. నేను కూడా ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్ని. 1962-66 బ్యాచ్. నేను తర్వాత ఎంఎస్సీ రాజేష్నగర్లో చేశాను, పిహెచ్డి కూడా రాజేష్నగర్లో చేశాను. ఈ కాలేజీలో మేము చదువుకునేటప్పుడు మాకు మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఉండేవారు. గ్రామంలో అట్లాగే ఎక్స్టెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్లో డాక్టర్ అడ్వరేట్ గారు ఉండేవారు. వీళ్ళిద్దరూ మాకు బాగా స్ఫూర్తిగా అయిపోయింది. ఇద్దరు మంచి ఎంత టీచింగ్ ఎంత బాగా చేస్తారో వాళ్ళంటే స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఎందుకంటే వాళ్ళ డిసిప్లిన్ అనేది బాగా నేర్పించారు. ఆ డిసిప్లిన్ వలన తర్వాత నాకు ఇంకొక ఎంఎస్సీ నేను ప్లాంట్ పెథాలజీ చేశాను. ఎంఎస్సీ ప్లాంట్ పెథాలజీలో అప్పారావు గారు ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు. ప్లాంట్ పెథాలజీ వాళ్ళందరికీ అప్పారావు గారు అంటే బాగా తెలిసిన ఆయన పంపించారు. ఆయన డిసిప్లిన్ ఏంటంటే తర్వాత ఆయన స్టూడెంట్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరినా కూడా ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసినప్పుడు కూడా మేము ఉద్యోగం చేస్తామనేవాడు. మేము ఎవరో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా భయపడేవాడు. అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండి ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్ ఏమన్నారు. సో అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత పిహెచ్డీ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ని కూడా వెయిట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ యువతకి నాకు ఏంటంటే ఇక్కడ కానీ బాపట్ల కానీ రాజేంద్రలో కానీ ఎక్కువగా అప్పలాగా చెప్పినట్టు నేను కూడా దగ్గర 30 సంవత్సరాలు టీచింగ్లో చేశాను. టీచింగ్ ఇక్కడ యూజీ టీచింగ్, తర్వాత రాజేంద్ర అయినా అక్కడ ఎంఎస్సీ పిహెచ్డీ టీచింగ్, యూజీ టీచింగ్తో పాటు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా నేను 10 సంవత్సరాలు రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్లో చేశాను. రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ చేసినప్పుడు మనం రిటైర్ అవ్వకుండా చేసిన 5,000, రిటైర్ అయిన తర్వాత చేసిన 5,000. ఇప్పుడు అంతా రసాయన వ్యవసాయం వల్ల జరిగే నష్టపోతారని కూడా అందరూ రైతులు కూడా అంతా గ్రహించారు. అట్లాగే యునైటెడ్ నేషన్స్ సపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మొత్తం రసాయన వ్యవసాయం ప్రత్యామ్నాయం ఏంటనే ఎంత రైతులు అంతా ఈ సమయంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ సపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్రాకృతిక వ్యవసాయం, ప్రభుత్వ వ్యవసాయాన్ని రసాయన వ్యవసాయానికి ఆల్టర్నేటివ్ చేశారు. దాన్ని అట్లా శాస్త్రవేత్త కూడా బాలేకర్ అని ప్రభుత్వ వ్యవసాయం అని పితామహుడు ఆయన కూడా అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ ఐటీ. ఆయన బిఎస్సీ ఐటీ చదివి ఆయన ఫ్రెండ్తో పాటు వ్యవసాయం చేశాడు. వ్యవసాయం చేసిన మొదట్లో 72 ఆ టైంలో ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రసాయనాలు ఇవన్నీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కలిగించేయడం వల్ల అది కూడా తగ్గిపోవడం గమనించాడు. 82 నుంచి 82 వరకు 72 నుంచి 82 వరకు తర్వాత ఇది కూడా తగ్గిపోవడం గమనించాడు. అందుకని ఆయన ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఏంటని చెప్పి ఆయన వ్యవసాయం మానేసి అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఆయన అక్కడ అడవుల్లో మొక్కల్ని వాటి అన్నింటినీ కూడా బాగా అభివృద్ధి చేశారు. అడవుల్లో మొక్కలకే ఎరువులు ఎవరేస్తున్నారు? అడవుల్లో మొక్కలకే పురుగు ముందు ఎలగొట్టున్నారు, కలుపు ముందు ఎలగొట్టున్నారు. అడవుల్లో మొక్కలు ఎట్లా ఇదవుతున్నాయి. సో దానికి ఆయన పొలంలోనే రీసెర్చ్ చేసి ఈ ప్రభుత్వ వ్యవసాయాన్ని నిర్ణయం చేశారు. ఆ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం రైతులందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రభుత్వ వ్యవసాయం ప్రారంభం చేస్తున్నారు. ఆ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం ఏంటంటే ఈ రసాయనాలు వాడకుండా చేసే వ్యవసాయం ప్రభుత్వ వ్యవసాయం. ఆయన ఎన్నో మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు అంతా నేను చేశారు. ఎట్లా జరుగుతుంది రసాయనాలు వాడకుండా పడిపోతుంది. మీరంతా కూడా నాడు మీ ఉద్యోగాలను మానేసి అడవుల్లోకి వెళ్ళి అవన్నీ అనుభవం చేయండి. నాకు చూసి అక్కడ ఎట్లా మొక్కలు పెరుగుతున్నాయంటే అక్కడ అభివృద్ధులు వస్తున్నారు. మీరు అక్కడ ప్రకృతి మన తాతలు అంతా కూడా ప్రభుత్వ వ్యవసాయం చేశారు. అక్కడ ఎరువులు లేవు. ఎవరి టెక్నాలజీ వచ్చింది ఎరువులు అంత ముందంతా చేసుకుని పొలాల్లో దున్నేటప్పుడు వానపాములు కనపడేది. ఎక్కడ ఒక వానపాము కనపడదు. ఈ ఎరువులు ఎన్ని వాటి వల్ల వానపాములని చనిపోతుంది. దానివల్ల ఈ దిగుబడి కూడా తగ్గిపోతుంది. అదే ఈ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం ఏంటంటే ప్రభుత్వ వ్యవసాయానికి 4 చక్రాలు
రెండోది జీవామృతం, వార్త, ఆచరణ, ఈ 4 మూల స్తంభాలు ప్రకృతి వ్యవసాయం. ఈ వీటిలో ఏంటంటే చిత్తశుద్ధికి మనం ఈ రసాయనం కాకుండా ఆవు పేడ, ఆవు మొత్తంతో చేసి ఉపయోగిస్తే తెగులు పురుగులు ఆశ్రయించు. అట్లాగే జీవామృతం అంటే అది ఆవు పేడ, ఆవు మొత్తం ఉపయోగించి దాన్ని తయారు చేసి అది మనం ఎకరానికి 200 లీటర్లు తాగునీటితో పాటు దాన్ని ఉపయోగిస్తే అది పంటలన్నీ కూడా బాగా పండుతాయి. అట్లా 15 రోజులకు ఒకసారి ఆ జీవామృతం అనేది బాధిస్తూ ఉండాలి. తర్వాత పంట మీద కూడా జీవామృతం పిచికారి చేసి వేరే పురుగులను వాటిని నివారించడానికి నీమాస్త్రం, బ్రహ్మాస్త్రం, అగ్నేస్త్రం ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసి వీటితో ఈ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం అనే దాన్ని డెవలప్ చేశారు. ఆ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం చాలా మంది చేస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ కూడా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యవసాయాన్ని రికమెండ్ చేస్తుంది. తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్స్, తర్వాత కేంద్ర ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం, కేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తారు. దీని ప్రకారం కేంద్రీయ వ్యవసాయం కింద కూడా ప్రభుత్వ వ్యవసాయం మీరు అంటాడు. కేంద్రీయ వ్యవసాయం అంటే కేంద్రీయ వ్యవసాయం వల్ల కొన్ని గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయ్యి అట్మాస్ఫియర్ బట్టి దానివల్ల వాతావరణ కాలుష్యం కలుగుతారు. దాన్ని నివారించడానికి చెప్పి వీటన్నింటినీ కూడా కెమికల్స్ వీటిని వాడకుండా ఈ ప్రభుత్వ వ్యవసాయం అనేది ఇప్పుడు లక్షలాది మంది చేస్తున్నారు ఇండియాలో. ఏం కొత్తగా చెప్పారు కాదు, లక్షలాది మంది ఆచరిస్తున్నారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కూడా ఎంతో కొన్ని వేల మంది వీటిని అవలంబిస్తున్నారు. మార్కెట్ కూడా దొరుకుతున్నాయి. ఈ ప్రభుత్వ ఉత్పత్తులు, ప్రభుత్వ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అందరూ వాటిని ఉపయోగించి చేస్తున్నారు. అందుకని ముందు మనం ఇంకా అదే వ్యవసాయం దీని మీద ఒక కర్ణాటకలో వాళ్ళందరూ కూడా సెమినార్ చేసి అక్కడికి పిలిచారు. ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా మేము పిలిచారు. వాళ్ళందరూ పిలిచి చేస్తే వైస్ ఛాన్సలర్స్ వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 15 రోజులు ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏది వ్యవసాయం కానీ మనకి ప్రభుత్వం వాడేదానికంటే రసాయన వ్యవసాయం మారడానికి ఎంత టైం పట్టింది. అట్లాగే రసాయన వ్యవసాయం నుంచి మళ్ళీ మనం అదే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ హనుమంతరావు గారు మాట్లాడతారు. Good morning to everyone. Good morning, sir. And I am very happy to meet you all here. And very happy to know that 1975 batch for celebrating the golden jubilee of the University of the college. Again, taking a reunion ceremony externally. I know the difficulties in gathering here with a good number of colleagues and a few families also to a common place in the college of Patla and celebrate this golden jubilee celebration and with all the plan, the program, the execution. I know the difficulties of doing this because I am also a student of this secret barometer in 1960 when I passed out in 1963. Then I retired the college as a student in 1960 and retired from same college in August 2002. That's about 42 years. And every day I am concerned with this college and long service and my association is for 40 years at that time. And then we also celebrated our golden jubilee celebration of our batch in 1920s.
That's why I hear that this was the one reunion, and there's a second time attending. One is our best, and this is the other best. I always appreciate this Venerable Malay Babakla for the number one, the strict discipline among students, staff of course, and they are famous. This particular reason, it is also reflected in the study of students, and also the next is the practical as component of our teaching. You see, any subjects in our college that's taught, it is practically doing except English, physics, and other only with the non-biological subjects. But all things are there in the practice. And practical timings, say there is no limit for us. Say, yes, board is measured as 2 to 4 or 2.5 to 3.5 like that. But even exceeding that, the 1 hour, 2 hours, especially for field studies like the agriculture or pathology or even biology, and mostly extensive. And then by the time we return back to that, it will be about about 7, 8 or something like that, because our form visits and when the crops best diseases and what are the practices by the colleges and everything of different various crops. Because we are lucky enough in the agriculture zone of Krishna and Godavari. So a museum of crops system is there in this local area, and that is right from the almost arid, semi-arid, irrigated, and finally the wetland vegetation. And you can see right from the sandy soils of the growing nurseries and vegetables and with that to a wetland crop, also commercial crop, everything is there in our different parts of this zone. And that is excellent for our practice to conduct any subject. Use practical for component. And another form, another is our education system here is in 2 shifts. Teaching is from 2 shifts. Right from in our times it is about 6 o'clock in the morning college form, and only in the evening 2 to 5. The morning is 6 to 7. 11:30 up to 4. So 2 hours period in the interval is there, so that you can basically for best in the hostel. And because of the situation here, this religious college Babakla, in the midst of the town, Babakla is a small town in area. Now it has become really by progress of time, it is developed quickly. And since it is now the district headquarters of the part of but earlier there is no area of the outside recreational facility except for some particular toothpaste, politics, etc. like that, and nothing else. So place of visit is only railway station, where you can see some people there, and then the trains will come, and then at least some houses are very small, and there are some substantial vacation. So therefore the students are mostly confined to the campus, and also libraries are in a walkable distance. And when we compare with the other colleges of agriculture and everything, there is a single system, section shift, only 8 to about 4 property, Rajanagar, Nera, or even Durupati, they are all the college was situated about 5 to 15 kilometers away from the campus, town center. And even Mahanandi, so there is the practice in morning, 8 o'clock the education starts, and then by 4 o'clock they close it. And there are of the
my students I can name for 75 people in IPS or IRS or even civil services, IAS, IPS, and IRS, IAS, when I was associate in there was a movement among the students that morning 8 once instead of the students here. So then I convinced the students and my class was first violent for 3 days and then afterwards they also educated them. Say because of this scholarship, so we the teaching process and also the availability of the fields, all the problems we very crowd. Practical experience very better. And that is also one of the quite nice to read our graduation from this college. Visit job. Any private institution in the sector of agriculture, so the interviews will be given to but if it is from the agricultural college, Pavla, and it is that, and there is an outline. That is private. And if it is from the Koti campus, at least from one of them, he can get it. And if it is from సార్ నన్ను క్షమించండి, మనం చాలా లేట్గా రన్ అవుతున్నాము, అందుకని కొంచెం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకోవాలి. సారీ అండి సార్. 2 minutes. According to the 75, the service rate in 74. So 77, 78 PhD. We previous class ఏదైనా సరే రీజన్ వై ప్రిపేర్ అయిపోయి మీకు చెప్తాను అన్నమాట. అయితే ఈ క్వశ్చన్స్లో అప్ అండ్ డౌన్ సామర్థ్యం ఉంది. ఇంట్లో అయిపోయింది ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఇంకోటే ఒకటి ఏంటంటే మీ రియల్ లైఫ్లో ఎన్నో నేను ఒకటే సైట్ మీకు చెప్తాను. మీకు చూసుకోవాల్సిన హెల్త్. ఎందుకంటే రియల్ హ్యాపీనెస్కి రీజన్ ఎక్కడ ఉందంటే అసలు కారణం హెల్త్. ఆ హెల్త్ చూసుకోండి. ఆ హెల్తే మీ లైఫ్లో కొంత ఇంకా ప్రాస్పరంటే ఆరోగ్యం ఉంటేనే రియల్ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఆరోగ్యం జరిగితే ఫస్ట్ సఫర్ అయ్యేది సెల్ఫ్, ఆ తర్వాత స్పౌస్. కాబట్టి ఆరోగ్యం నాకు ఇది మెమొరీ ఉంటే ఎందుకంటే మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. Your batch is very much attached because this was the first batch to which I have come. So when I received the news from Dharmarav, I felt very happy and I was very eager to see our son. Then I am happy to be teaching throughout my career. I feel I am fortunate and I am also fortunate to teach you and many batches. Then some of your batchmates like Radha Krishna, Subramanyeswara, Pullarao, worked as my colleagues also. I was a student of this college from 1967 to 74 as BSCAG and MSCAG. In 75 I joined in service and I came to teaching in 79. And when I entered teaching, I was given your assignment as a teacher for
my head of the department. I feel I was fortunate. One thing, I came from a farmer's family. I have got all the experience of field work. So I was able to do my best. I think I at that time integrated farm practical I remember. So I was very happy with your batch. Still I do not forget most of the things. Then 75 and 76 batches. These two batches I was very much associated. About my career, after joining in teaching, I retired as an associate in College of Food Science, College of Food Science, Bapatla. Worked in various capacities from assistant professor, associate professor, president, head and university head also. After my retirement in 2009, I joined as director of Dr. Ramanayudu Vignanayudu Institute of Rural Development. I feel I was very fortunate to get that opportunity because I served there after my retirement for 15 years and about 300 polytechnic students got AEO post in the Department of Agriculture. In Telangana, wherever you see, my students will be there. So in that way, I am very happy. And the other thing is, we have also done as a vocational training institute for rural poor people, totally free of cost. And nearly 1,000 to 1,500 of these vocational student training got appointments in the various agri business, especially seed industry. So I feel I am very fortunate and I am extremely happy and I am very, very thankful for you. This is just something special which go in my mind for a long, long way because today is the retired teachers are being felicitated by retired students. It is something special. And it is a special day. Thank you very much for your felicitation to us. Thank you. అర్జునరావు గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీరే మేమే మీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అని తెలీదు, మేము కూడా మాకు బాగా గుర్తున్నారు మీరు. సో ఇప్పుడు కే వెంకటరామయ్య గారు. నేను 78లో ఎకనామిక్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాను. లాస్ట్ మీతో కొంచెం అసోసియేట్ తక్కువ టైం ఇప్పుడు పోవచ్చు. నేనేమి అగ్రికల్చర్ని ఎలా బాగు చేయాలి దాని గురించి మాట్లాడను, అట్నే ఇంకా వేరే విషయాలు మాట్లాడను. మన పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటంటే మీరు రిటైర్డ్, నెక్స్ట్ రిటైర్డ్ మీరు రిటైర్ అయ్యాము, మీరు కూడా అవుతారు. హౌ టు బీ హ్యాపీ రిటైర్డ్ లైఫ్ రెండు మాటలు చెప్పేస్తా. మనం పెరుగుతున్నప్పుడు మన పిల్లల్ని పెంచాము, పెళ్లి చేసాము, కష్టాలు సుఖాలు పడ్డాము. రిటైర్మెంట్లో సంతోషంగా ఉండడం ఎట్లా అంటే అట్లీస్ట్ నేను కుక్కలు పెంచా, బాతులను పెంచా, వాటితో కూడా బ్యాడ్ ఉంది, ఎక్కడ బావాలంటే బాధ అయినా లేదు. అట్లీస్ట్ మొక్కలు పెంచండి. ఆ మొక్కలు పెంచినప్పుడు కాయలు వస్తాయి, ఆకులు వస్తాయి, పువ్వులు వస్తాయి, రోజు చూసుకుంటాం కదా, ఆనందపడండి. వీలైన ఒక మొక్క చిన్న ఏదో ఒక అవకాశం ఉన్నది, 2 మొక్కలకైనా 3 మొక్కలకైనా మొక్కలకైనా కూరగాయలకైనా అవకాశం ఉన్నది, పెంచండి, ఆనందించండి. ఆ తర్వాత మనం ఇంట్లో ఉండే ఇద్దరే ఒకటి జనరల్గా పెళ్ళి అయిపోయి ఉంటారు కదా, బాబుగా కూర్చోకుండా భార్య మీద జోకులు వేసుకోండి. భర్త ఆడవాళ్ళైనా భర్త మీద జోకులు వేసుకోండి. ఏదో కంటే నవ్వుకుంటా ఉంటారు. ఆయన నవ్వుకుంటా ఉంటే అదొక సంతోషం ఉంటుంది. జోకులు ఎట్లా పుట్టించవచ్చు అంటే ఎట్లయినా పుట్టించవచ్చు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను, మా ఏ పిచ్చి గొప్ప అంట అలాగే ఏ పిచ్చాడు ఒక్కోసారి అర్థం కాని మాట అంట. ఏ జంబులు గొప్ప అంట, జంబులు అంటే ఏంటంటే ఏదో ఆ కూడా కొత్త కొత్త క్రియేట్ చేస్తుంది. సరదాగా నవ్వుకోవడం అట్లా మొక్కలు పెంచుకుంటా హ్యాపీగా ఉంటాం. ఆయన చెప్పే సబ్జెక్టు నాకు మైండ్లో ఉంది కానీ అది సోషల్గా ఎంతో చేంజ్ వచ్చింది కదా లైఫ్లో. అందువల్ల అగ్రికల్చర్ ఒక్క మనం అనుకుంటే ఏం చేయలేము. పాలసీ మేకర్స్లో లోపం ఉంది. పాలసీ మేకర్స్ అగ్రికల్చర్ ఎలా బాగు చేయాలంటే అక్కడ విసుగుతుంది. నాకు
స్వామినాథన్ అంటాడు, స్వామినాథన్ కమిటీ అంటాడు. ఏమి వెళ్ళిపోయారు. అది 10 మంది తలకాయలు కూర్చుంటే కానీ రైతులతో మీటింగ్లు పెట్టి ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే పాలసీ మేకింగ్ ఏదైనా చేయగలుగుతారు రైతులకి. ఇండివిజువల్ కూడా ఏం చేయలేరు రైతులు. ఎందుకంటే సోషల్ ఎంతో చేంజ్ ఉంది. వ్యవసాయం లాభంగా లేదు, అందరూ తెలిసిన విషయం ఏంటి. దీనికి ఇండివిజువల్గా మనం ఏం చేయలేము. పాలసీ మేకింగ్లో అది ఎటువంటి వ్యవసాయం చేయాలి, ఫ్యూచర్లో మెకనైజ్డ్ వ్యవసాయం చేయాలంటే పాలసీలో రావాలి తేడా. అది గవర్నమెంట్లో జరగాలి. అది నా అభిప్రాయం. వెంకటరామయ్య, నేను అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఎకనామిక్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి రిటైర్ అయ్యానండి. నేను మాది మైనర్ ఇంజనీరింగ్ అనేది మీకు భావన, కానీ ఈరోజు ఫామ్ మెకనైజేషను, మైక్రో ఇరిగేషను ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉందో అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు. ఇంకా డీటెయిల్స్ సబ్జెక్ట్ నేను అడగదలుచుకోలేదు. ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఫెసిలిటీస్ చేసినందరికీ మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు ఈ ఆపర్చునిటీ కల్పించినందరికీ మరొకసారి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ సుబ్బారావు గారు. అయితే ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి అందరికీ, అట్లాగే చంపేట స్టూడెంట్స్ అనుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కన్సల్ట్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నా కూడా సంతోషమే. కానీ అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం. మీరు కూడా రిటైర్మెంట్ వచ్చేసారు. రిటైర్ అయ్యారు కూడా చాలామంది. ఇంకా కొంతమంది సర్వీస్లో ఇంకే ఉండవచ్చు. ఏదైనా చెప్పేది 2-3 మనందరం కూడా ప్రీవియస్ సీనియర్స్ కానీ టీచర్లు కానీ అందరూ హార్డ్ వర్క్ నేర్పారు మనకి. ఎలా కష్టపడాలి, ఎలా కష్టపడితే, ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే నువ్వు పైకి వస్తావు అనేది ఒకటి. అట్లాగే రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కూడా నేర్పారు. ఎలా నువ్వు బాధ్యత అనేది ఎలా చేయాలి అనేది కూడా నేర్పారు. ఇవన్నీ నేర్చుకోబట్టే మనం అందరం ఈ పొజిషన్లో పైకి వచ్చాం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సింపుల్గా చెప్తాను. నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర గారు మాకు టీచర్. ఆయన క్లాస్ చెప్తా అంటే సైలెంట్గా ఉండాలి, ఎవరు కూడా మాట్లాడకూడదు, ఏ డిస్టర్బెన్స్ జరగకూడదు. ఒక అబ్బాయి ఇట్లా గడ్డాల కింద చేపెట్టుకుని కొంచెం కూలేడు. ఆయన కోపం వచ్చి డస్ట్ పెట్టుకోవట్లేదు, కరెక్ట్గా ఇక్కడ తగ్గింది. అంటే ఆ రోజుల్లో టీచరు నేను నీకు క్లాస్ చెప్తా అంటే నువ్వు అంత బాధ్యత లేకుండా ఉంటావా అనేది గుర్తు చేసినట్టుగా ఉండేవాడు అన్నమాట. అట్లాగే నెతాజీలో మొహిద్దీన్ గారు అని ఉండేవాడు. చాలా సైలెంట్ టీచర్, ఎక్సలెంట్ టీచర్. అసలు నేను చూడాలని కోరుకు నా లైఫ్లో చూశాను. బ్యూటిఫుల్ లెక్చర్, చాలా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్. పోతే ఆయన క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మచ్చి, మోరు, మోస్ట్, ఈ 3 పాయింట్ ఆన్సర్. 4 మాట 5 మాట క్వశ్చన్ చదివితే కానీ నీకు మచ్చో, మోరో, మోస్టో తెచ్చేది కాదు. అది పక్కన పేపర్ కూడా మారిపోయేది. వరుసనే ఇచ్చేవారు. నా అనౌన్స్ ఫీజులు ఆ రోజుల్లో వరుసనే పేపర్లు ఇచ్చేసేవాడు క్లాసులో. ఒకరికి సంబంధం ఉండేది కాదు. అంటే ఏంటంటే అది నీలో టాలెంట్స్, నీలో ఇంట్రెస్ట్, నీలో బాధ్యత తెలియజేయడం అన్నమాట. నువ్వు క్లాస్కి వస్తున్నావు, రెడీ అయ్యి వచ్చావా లేదా అని చెప్పడం. అలా ఉండేవాళ్ళు. పోతే అయ్యన్న గారు ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ టాక్సానమిస్ట్ని అంటున్నాడు. టాక్సానమీ బాగా చెప్పేవాడు. నేను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యా టీచింగ్లో. ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, నేను ఇన్స్ట్రక్టర్ని. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ చదువుతాను. ఇద్దరం కూర్చున్నాం. ఒక అబ్బాయి ఒక ఇంచెకి లైవ్ ఇంచెకి పిన్ను కూర్చుకుని పట్టుకొచ్చాడు. ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చిందో తెలుసా? నీకు గుణకం వేస్తాను, నీ ఇంటి మీద ఊరుకుంటావా అన్నాడు. ఒకటి ఆ బాక్స్ ఇసిరితే అక్కడికి వెళ్ళి పడిందండి. ఇన్సెక్ట్ కలెక్షన్ బాక్స్ ఇసిరాడు ఆయన. అంటే ఏంటి? దరిద్ర నువ్వు నేర్చుకున్నది ఇదేనా?
అనే భావం తీసుకొచ్చారు అందరిలో. ఆ రోజుల్లో టీచర్స్ అలా ఉండబట్టే మనందరం కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్గా సిస్టమేటిక్గా ఒక పద్ధతిలో నడుచుకుని హార్డ్ వర్క్ చేసి పైకి వచ్చాం. మీరు కూడా అదే భావన, మేము కూడా అలాగే నేర్పాం. వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మేము మీకు నేర్పాం, మీరు మీ తరాడు వాళ్ళకి నేర్పుతూ వచ్చాం. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కాలేజీలో జరిగే ప్రాసెస్ అది. ఈ కాలేజీకి మన గొప్పతనం అదే. అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ అన్నింటికీ కూడా హార్డ్ వర్క్ నేర్పుతారు, ఎలా కష్టపడాలో నేర్పుతారు, ఎలా స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలో నేర్పుతారు, ఎలా బయట ప్రపంచంలో అందరితో ఎలా నడగాలో కూడా నేర్పుతారు. ఇవన్నీ వస్తాయి మనకు అందరికీ. అందుకోసమే ఈ చదువు మనం ఏదో కోట్లు లక్షలు సంపాదించమని కాదు, అందరితో బాగుంటూ నువ్వు చేయగలిగింది సమాజానికి చేస్తూ, విద్యార్థులే కానివ్వండి, రైతులే కానివ్వండి, ఇంకోళ్ళే కానివ్వండి, అందరికీ సహాయం చేస్తూ నీ పడవ నీ నావను నడుపుకుంటూ జరగాలని ఆశీర్వదిస్తారు అందరూ. కాబట్టి ఇంతతో నేను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పర్టికులర్లీ 75 బ్యాచ్ అందరికీ ఇక్కడ సమావేశంలో ఉన్నట్టు ప్రతి ఒక్కరికి, వారి సతీమణులు, పిల్లలు, మనవలు, మనవరాళ్ళు అందరికీ ఆశీర్వదిస్తూ మళ్ళా ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ బాగుండాలని, దాంట్లో నేను కూడా ఉండాలని. థ్యాంక్ యూ. చాలా 75 బ్యాచ్ అంటే నాకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం. ఒక 50 డేస్ బ్యాక్ ధర్మగారు ఫోన్ చేసేసి 75 బ్యాచ్ అంతా కూడా అరేంజ్ చేసుకున్నామంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసేసింది. ఎందుచేతంటే ఇక్కడ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ సెక్టర్. ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే, చిన్న విషయం 2 minutesలో నేను ముగిస్తాను. ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడానికి ఫాదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే అది వారు కూడా జెనెటిక్స్లో చేసి ఇక్కడే పనిచేశారు. అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ అని చెప్పేసి నాకు అంత వ్యవసాయం ఏంటి, చదువు ఏంటి అని చెప్పేసి కొంత ఇదిగా ఉండేది. కానీ వారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వారి పేరు ఏంటంటే ప్రసాదరావు అని, వారు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో ఇక్కడ చేయలేను. కానీ తర్వాత కూడా 3 years మెడిసినే 0.5లో పోయి మిస్ అయ్యమాట కొంత. మీరు కూడా అందరూ కూడా అలాంటి జాతర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. నా స్టూడెంట్స్తో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఆ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇక్కడ అమెరికన్ సిస్టంలో 4 out of 4 బట్టి పెట్టమని వాటిలోని హాస్టల్లో చదివేవాళ్ళు. నేను కొంచెం ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వాటిలో కూడా ఉండేవాళ్ళు, సెకండ్ టార్గెట్లో వాటిలో. ఇట్లానే ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ స్పోర్ట్స్ ఉండేది, ఈ విలేజ్ టైప్ ఇక్కడ. తర్వాత ఇక్కడ స్టాఫ్ కూడా మాకు గురువు గారు కూడా చంద్రబాబు గారు కానీ, ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర గారు కానీ, అలానే మా గురువులు పాఠశాల గారు కానీ, అట్లా ఇది ఎకనామిక్స్, తర్వాత రెడ్డిబాబు గారు కానీ, తర్వాత వీళ్ళంతా కూడా సల్వర్స్ అనమాట. వాళ్ళు చెప్పినాడు వాళ్ళ నుంచి మీకు గ్రహించింది ఏంటంటే టైము, డిసిప్లిన్, ఆ రెండే జీవితాన్ని నిలబెట్టింది. అట్లానే ఏ ఫీల్డ్లో చేసినా కూడా వాళ్ళ ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళి, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మెడిసిన్ పోయినట్లుగా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఐఆర్ఐ వెళ్ళి సివిల్స్లో టాపర్ అవుతారు. ఎక్కడ చేసిన కొంతమంది కూడా చాలామంది అస్సాంలో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కానీ, అట్లా కింద కన్జర్వేటివ్ కానీ, డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, అట్లాగే మన ఈ అధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి మన వస్తునారాయణ గారు కానీ, అట్లాగే వీళ్ళంతా, అట్లాగే మన దేవదాయ గారు అలాంటి సెక్రటరీగా, అట్లా మిగతా అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫీల్డ్లో కూడా టైము, డిసిప్లిన్ రెండు మీరు నేర్చుకున్నాము, మీరు కూడా మీకు చెప్పాము. అట్లాగే డాక్టర్ యోగేశ్వరరావు కూడా వాళ్ళ దాంట్లో కూడా చేశారు. అట్లాగే ఏజ్ ఇస్ నాట్ ఫ్యాక్టర్, రిటైర్మెంట్ కాదు జీవితంలో. మీరు అట్లాగే మన మోడీ గారి తర్వాత మన సీఎం చంద్రబాబు కూడా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు, వర్క్ చేయండి, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా చేయండి. అట్లాగే నేను అక్కడ రిటైర్మెంట్ తర్వాత విజ్ఞాన దాంట్లో చేశాను. 6 months కోర్సు 3 months చేశాను. నాతో పాటు కూడా అద్భుతాలు కూడా చేశాను. దాంట్లో ఏంటంటే అట్లాగే యోగేశ్వరరావు చెప్పారు, వాటెవర్ యూ అంటే రైతుకి ప్రతిఫలాలక్ష లేకుండా చేయాలి. స్వామినాథన్ ప్రెస్ ఒకటి పెట్టారు మెడ్రాస్లో. అట్లాగే మనం చేసినటువంటి వ్యవసాయం రకరకాల ఫీల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. మా నేను కూడా స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్
2009లో రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత 4 కాలేజెస్లో పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో పనిచేసినారు. ఉరికి అనదర్ సాలు, అనదర్ వెంగారెడ్డి, మొన్న అన్నీ కూడా ఫౌండర్ ప్రిన్సిపాల్ ఎంజీరంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అనమాట. ఇక్కడ దాంతో లాస్ట్లో స్టిల్ ఐ వర్కింగ్ మొన్న కాలేజీలో పనిచేస్తున్నారు. దాంట్లో యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్. అక్కడ ఏంటంటే మా చైర్మన్ పిలిపించి ఏం చేద్దాం ఉన్నారు, డ్రోన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫామ్ మెకనైజేషన్. దాకా వెంకటరావు గారు చెప్పారు. ఫామ్ మెకనైజేషన్ అవుతుంది, లోకేశ్వర చెప్పారు. సామాన్య రైతులకు అందుబాటులో లేదని చెప్పేసి మామూలుగా రైతు వస్తుంది, కానీ వాడికి ఏం చేయాలని చెప్పి అవి ఆకలించుకుని మనం చేసుకోవాలి. విజ్ఞానానికి, వ్యవసాయ విజ్ఞానం, పరిజ్ఞానాన్ని సామాన్యం తీసుకోవాలి. ఆ దృష్టితోనే పాలిటెక్నిక్ పిల్లలు కూడా డ్రోన్ టెక్నాలజీ, ఫామ్ మెకనైజేషన్, కంప్యూటర్, బేసిక్ కంప్యూటర్ చేంజ్ చేసేసి వాటికి ఏం చేయాలని చెప్పేసి చెప్తే చైర్మన్స్ అప్లై చేసి సిలబస్ కూడా మాడిఫై చేసి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా మాడిఫై చేశారు. పొటిగేటర్స్, డిఫరెంట్ మోడిఫికేషన్స్ అవి కూడా ఆ విధంగా కూడా మీరు ఆలోచించి ఆలోచన పబ్లిక్ చేయండి. లాస్ట్లీ అందరూ కూడా మంచి హెల్త్ మెయింటైన్ చెప్పండి. ఇందాక చెప్పినట్టుగా వెంకటరావు గారు చెప్పినట్టుగా హెల్త్ మెయింటైన్ చేస్తే కావాలి. హెల్త్ తీసుకోండి, ఏజ్లో తీసుకోండి, రకరకాల అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మంచి ఆరోగ్యానికి యూట్యూబ్లో అది చూపిస్తున్నారు, అన్నీ చూసుకోండి. తర్వాత పిల్లలు కూడా మంచిగా చూడండి, వాళ్ళు కూడా మంచి ఉన్నతికి వచ్చారని చెప్పి ఇది అభిలాష. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సెట్ బై బ్యాచ్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఆర్గనైజర్స్, మా డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసినటువంటి వీరారావు గారికి, వాళ్ళందరూ కూడా సహచరులు, సహపాఠి అందరూ కూడా, వేదిక రాసినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా వందనాలు. థ్యాంక్ యూ వందనాలు. సీతామరం గారు మాట్లాడతారు. So good morning to all of you. So today our teachers are very proud of you. We are felicitated. This is a happy moment and we cherish this gesture for all. So I am also the student of this college, 64-68 batch. The Agriculture University was established in 64. Ours is the first batch of Agriculture University. So this is the trimester system introduced in 64. Before that it was system, annual examinations. So in annual exam 60% is the first class. But in trimester system, 90% is A grade. To get a grade was difficult because at that time all the teachers used to do only 60% because they used to think that 60% is more the first class mark. But 60% at that time was a D grade. So, of course, we used to get the low grades at that time. So, the teachers also acquainted for this American system. So, that it was, of course, private system initially, that it was converted to civil system. So, basically I am just biochemistry. I did my MSc grad by biochemistry. Then I joined here in 72. Of course, I didn't take independently of classes I teach. So that I was transferred to Hyderabad, and then I did my PhD in Hyderabad Central University. Then later I continued the service in Hyderabad itself. I became the professor of University Head of the Biochemistry Department. So, because I am proud of all of you, because you have achieved higher goals than our teachers, than the teachers. So, in your respective fields. So of course, in different fields of we have worked. So, today morning I met Aparagaru. So, right, he told that he did IIM in Ahmedabad. Great thing. So in such a way, all of you achieve higher goals. So I am very happy with that. So I thank you very much. థ్యాంక్ యూ సీతామరం గారు. నేను ఇందాక ఇద్దరిని మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయాను. మన క్లాస్మేట్స్ కోటిరెడ్డి ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యి కరోనాగా రిటైర్ అయ్యారండి. అది పాపారావు గారేమో యాస్పీలో ఇప్పటికీ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు. సో దట్స్ ఆల్సో వెరీ ఐ మీన్
వెరీ కమెండబుల్ థింగ్. అండ్ మిగిలిన వాళ్ళు రాలేదు, చాలామంది ఉన్నారండి మా బ్యాచ్ నుంచి. మీడియాలో వెంకటరావు గారు, ఐఎఫ్ఎస్ న్యాయమూర్తి, లేడీ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇంకా నేను ఎవరినైనా మర్చిపోయినా నాకు తెలియకపోయినా అది మీరు అర్థం చేయాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మన ప్రసన్న రెడ్డి గారు మాట్లాడాలి. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఈరోజు జరిగిన ఈ గురు మహోత్సవానికి పర్టికులర్గా 75వ బ్యాచ్ ఆల్రెడీ అందరూ కూడా ఈ గురు మహోత్సవం జరుపుకుంటూ అందులో నన్ను కూడా ఒక చిన్న పాటుగా చేసినందుకు నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి. సో ఇకపోతే 50 ఏళ్ల తర్వాత కూడా గురువుని ఎలా సత్కరించాలి అనే అంత విజ్ఞతని మీరు ఆ రోజుల్లో లేకున్నందుకు గురువులందరికీ కూడా నా వందనాలు సార్. ఇది నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ రిలేషన్ మనకెప్పుడు కూడా మన కాలేజీలో ఎక్కువగా ఉండే స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్ అనేది ఒకటి ఎప్పుడు కూడా నేను పిల్లలు కూడా ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను. ఇప్పుడు నాకు మా టీచర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఇందులోనే మాకు 4 టీచర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంజయ్య సుబ్బారావు గారు, హనుమంతరావు గారు, రవిబాబు గారు, హనుమంతరావు గారు. సో వీళ్ళు మాకు కూడా టీచర్స్. అలాగే ఇక్కడ ఇటువైపు చూస్తేనేమో రాహుల్ సార్ ఉన్నారు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు. సో ఆల్వేస్ మాకు ఎప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా మేము ఎప్పటికీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి తెలుసుకోవచ్చు అన్నంత రిలేషన్ ఎప్పుడు మనకు ఉంటూనే ఉంటుంది. మేము ఇక్కడ కాలేజీలో కూడా ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా ఇదే చెప్తూ ఉంటాం. మనకి కాలేజీ అంటే వీ హ్యావ్ హిస్టరీ, 80 years హిస్టరీ. రీసెంట్లీ మనం 8 years ఫౌండేషన్ డే జరుపుకుందాం మన అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ బాపట్ల. వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్. సో ఏ మీటింగ్ వచ్చినా కూడా మనకి ఫస్ట్గా ఎంఫసైజ్ చేసేది ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే మేము మన ఆలమ్నై. సో ఆలమ్నై ఇస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ బాపట్ల వితౌట్ ఎనీ డౌట్. ఇకపోతే నేను ప్రస్తుతం అండి 84 బ్యాచ్, 84 to 88 BSc, then MSc in soil science here only. Later I did my PhD in Rajendra Nagar. I joined here in service as 98 as assistant professor, and again I left the college in 2016 as professor for research, and I worked in research for 8 years, and again I came here as associate into the campus. So for that I feel I am blessed, and these are the blessings of all my teachers also. So ఇకపోతే మన కాలేజీ గురించి వస్తే whatever sirs taught all of you, almost we are trying to maintain the same thing. So always we are after the culture and values. So those are the 2 important things we believe in, not only me. So that has been brought forward. So I have been in touch with this campus and loving this campus for the last 40 years, 84 to 2024, 2025. So I am fortunate. Maybe many of you may feel that she is always here only, but I feel myself so proud that I have maximum attachment with this campus. So that gives me a lot of pleasure. If I move in the campus, I will be so happy all the time, as if I was moving for the first time. సో ఇకపోతే మన కాలేజీలో ఇంతకుముందు మన హనుమంతరావు సార్ చెప్పినట్టుగా అప్పుడు 2 sessions ఉండేవి, బట్ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్. నౌ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 session, that is 9 to 4, and now even 9 to 5 also. The coursework has been increased a lot, and the students are stressed with so many courses are there. Per semester they are doing around 11 courses, and 11 to 22, overall 22 minimum courses per year, and it is becoming a lot of burden. And at the same time, the student strength also increased to a greater extent. So for the last 4 years, we are having around 350 students per batch entry in BSc Agriculture. 350 per year, sir. So that was the number of students. So earlier we were like A, B, C, D, E, F. Now it is A, B, C, D, E, F, G, H. So A, B is one group, CD one group, similarly E, F, G, H. So any course in a given semester is offered by 2 teachers here. Earlier 1 teacher used to offer in 1 semester. So now 2 teachers will be offering 1 course in 1 semester. So that is the situation here. So we have total 68 teaching staff members. Out of that only around 45 members are regular staff, and we have around 20 teaching associates. So of course all the teaching associates are also doctorates. They are also doing their best. Many of them are also our students here. So overall our teachers also, many of them are nurtured here itself. So we continue this legacy.
many of them, almost 90% of the staff are also students of this campus. So in this way the culture is going on. So there won't be much difference to your time to this time. So except for this mobile thing, social media, except that one, all others are same as it is. Bapatla is also same. There is no much change in Bapatla also. So same thing is happening even now. So then here we have a little change in our curriculum. So earlier, maybe at the time, at your time, there was no RAVEP also. Later for us, RAVEP program was introduced in the final year, in 7th semester. And now it is like entire final year, it is just practical orientation learning. No theory exams, nothing. So one semester is RAVEP and 1 month is industry attachment, like internship. And then they will be doing 4 months or 1 semester as the experiential learning program. So related to this experiential learning program, we are having 7 units established in our campus. One is soil testing, and we have this mushroom production we have here. We have vermicompost production, seed production in groundnut as well as corn, sweet corn. And similarly, we are having 7 units here. So all the students, entire batch, earlier we used to go for RAVEP in 1 semester, all of us, 150 members. But now only half of the students go for RAVEP in 1 semester. The remaining 150 will be staying here doing the experiential learning program. So that will be vice versa in the 2nd semester. So thereby always even final year students also 50% will be staying here. This is because of the increase in the strength. So that's how it's going. So then coming to this, our alumni trust, our trust we can say mysteriously, we can say that it is the only trust we have which is very much transparent in each and everything. And our alumni are also always looking at our campus without any doubt. So whoever comes here, is it everything okay? Do you need anything? All the facilities are okay? Is it okay for students? Everything like that. Always we get calls also. And all of you know that we already opened that particular 20 or 22 room facility, alumni house. So that is only one thing that is available in our university. So all other people, now other college people, they are coming to us. How actually this was planned, how it happened, how the entire thing is brought out or put out by only alumni. So that was the real contribution by our alumni. And even recently also different batch students, whenever they are coming, they are always trying to help the campus. Being this annex building a very big one, so the 90 batch people, they contributed a mopping machine with around 5.5 lakhs. And the 74 batch people, they have provided the AC facility, air conditioning facility for all the examinations. So in that way, whatever it is, even the same, so many are offering for awards to the students. And similarly, we are having, after I came here, around 15 lakhs deposited in alumni trust regarding awards also. And even 64 batch, recently we had this 64 batch alumni. I am fortunate to meet all of you. Really, this is the period where we are having so many alumni meetings. So I met around 50 to 60 members, 64 batch. So they are also want to do something, but here problem is what to do is also one thing, because basically at this moment as associate dean here, I don't have any, because I want to show what's happening here. So the funding towards contingencies is almost nil. Only salaries are being paid and they are operating without much problem with the fee paid by the students. It's going on well. So thing is, whenever we want to create facilities, as the number is increasing, classrooms are required, more classrooms. We are operating 12 classrooms at the moment. So at a time, if you go to 11 to 12 classrooms at a time, teaching will be going on. So in that way, we include all the facilities there also. We developed all the rooms with this interactive boards and PowerPoint presentations for 2 projectors in each classroom, because each classroom is also bigger size like this. So almost all facilities are being created. We are still lack of such facilities and things, but still we are far ahead of other things, other people, other campuses. We can probably say that. So we are maintaining, we are always trying to maintain the glory of our campus, and all the teachers are also hardworking.
So here the workload has increased drastically to all the teachers in some of the departments, particularly agronomy and plant breeding, which are the major departments in the campus. They are having only 3 regular staff. So where the burden is increasing, now there are 3 girl hostel wardens, 3 boys hostel wardens, 1 OAM, 1 BZ, UZ. So like that there are so many additional duties also, which only these 40 members have to do that. And even we have the private agricultural colleges also affiliated to our university. So the examination procedure, everything we have to take care of that. We have to conduct the mid exam to them, practical exam to them, invigilation for final exam. So all those things have to be attended by our teachers only. So but still Bapatla, maybe because we studied here and we are taught with that particular taking hardship. So our teachers are also very good doing that. We take any responsibility. Anywhere, even university also, if there is something, give it to Bapatla. So Bapatla can do it. So even in sports also, last year our students were the overall champions, and now in the first phase recently happened, they got the overall championship, and now they are playing the second phase of champions in Tirupati, this particular second phase sports in Tirupati. So third phase will be in Anchalla. Every time we are meeting the requirements of the university, and as well as we are trying to maintain the standards of our campus. And really, I am fortunate to be a part of this meeting. Thank you for honoring me also, all the 75 batch seniors. So you are all our seniors. Thank you all. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, President garu. College ఎలా నడుస్తుందనేది మీరు చాలా కరెక్ట్గా చెప్పారు. 350 people in the batch మనకన్నా మన 160 350 more than double. సో చివరి అంతంలో వచ్చేసారు ఈ ప్రోగ్రాంలో. ధర్మారావు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పే ముందు ఒక్కసారి ఏఎస్ రావు గారు అని నేను కోరుతున్నాను. ఆయన ఒక్కసారి, ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమం చాలా అనుభవం ఉంది, మీరు చెప్పాలి, 2 నిమిషాలతో మాట్లాడాలి. ముఖ్యంగా డయాస్ మీద ఉన్న అందరి గురువర్గులకి మరొకసారి నమస్కారం. నేను ఒకే ఒక పాయింట్, ఈ డిసిప్లిన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మేము 6:30కి ప్రాక్టికల్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏమాత్రం పదప్పుడు కొంచెం లేట్ అయినా కూడా ముందు ప్రాక్టికల్స్ పరిగెత్తుకుని వచ్చేవాడు. కొంచెం లేట్ అయినా కూడా ఆ టైం పంక్చువాలిటీ అనేది అలా మెయింటైన్ చేశారు. అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫామ్ ప్రాక్టికల్స్ 0+5 కోర్స్, ఆ ప్రాక్టికల్స్లో మనకు ఎక్కడ అటెండెన్స్ పోతుంటే అని చెప్పి మనం మానకుండా ఉండేవాళ్ళం. నేను 90, 100 ఫేవర్ ఉన్నా కూడా నేను ప్రాక్టికల్ క్లాస్కి వెళ్ళాను. నాకు ఫేవర్గా ఉన్నాను, కుదరదు అయితే బయటకు పెట్టుకోండి, లేకపోతే చేయాలి. నేను బాగుండు బాగుంది కదా అది అంతే డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. అయితే నేను ఉన్నాను, అట్లాగే చేశాను. నేను కూడా అలాగే ఉన్నాను. అలాగే నేను ఎంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి పర్టికులర్ ఎకనామీ టీచర్స్ ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను పర్టికులర్ చాలా పట్టుదలతో ఎకనామీ చేయాలని, అందులో వీడ్ సైన్స్ చంద్రశేఖర్ నారాయణ గారు చెప్పినప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ వీడ్ సైన్స్, ఎంఎస్సీ, పిహెచ్డి అన్నీ కూడా మళ్ళీ పోస్ట్ డాక్టర్లో కూడా చేశాను. ఇదంతా కూడా మీ డిసిప్లైన్, మీరు ఇంటర్మీడియట్ డిసిప్లైన్, మీరు నేర్పిన విజ్ఞానాన్ని మరొకసారి సమయంగా నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.